Okay. So our today's topic is loops. As I said, loops are integral part. We will almost always use our collections with loops because whenever our collections will have multiple number of values. In the name itself, it says collection, so it will not just be one or two values. So when you have more than one value, you have several values. How do you go through each of the values? You will use loops to go through each and every value, and then based on the operations and logical expressions that we have said, if you have to check whether there are even numbers in the list, then you will use your if else operators, logical operators, whatever you have learned so far, to find out what are the contents of the list. So that way, let's say there is a dictionary of users and their projects assigned. So if you want to find out all the users who are assigned to so and so project, you will look through the dictionary, you'll find out their name and then their project. Like that, you'll go through the collection. So far, what we have seen, all the collections we have used 7 or 8 elements because we have manually created them. But in real life, you'll have collections having thousands and thousands of elements. Then you will use loops to go through each of them. And then whatever logic you have, you want to apply or you want to check inside the collections, you will put that logic inside the loop. So basically, every element will be tested against that logic, but whatever you put inside your loop. Okay. Sequence unpacking is done. Sir, loops use చేస్తే ఓన్లీ రన్టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలా Huh? వేరే ఈవెన్ నెంబర్ ఆడ్ నెంబర్ అనుకోండి ఇన్పుట్స్ మనం నార్మల్ అటాచ్ చేసేయాలా లేదంటే రన్టైమ్ ఓన్లీ రన్టైమే చేయాలి రెండు ఉండొచ్చు. బట్ మోస్ట్లీ లూప్స్ లో పెద్ద లిస్ట్స్ పెద్ద ఇవన్నీ మీకు రన్ టైమ్ లోనే క్రియేట్ అవుతుంది. లైక్ లెట్స్ నేను ఫ్లిప్కార్ట్ లో యూజర్స్ లిస్ట్ పెట్టాను, లేకపోతే నా డేటాబేస్ లో యూజర్స్ అన్ని వచ్చారు, ఆల్రెడీ ఉన్నారు, నేను ఇంపోర్ట్ చేస్తాను, ఐ లూప్ త్రూ లైక్ దట్. You can also create a list of 10 elements and you can loop through. And there is a function to create a list of 200 elements just in one line. You can create like that also. Range యూస్ చేసి మీరు ఒక లిస్ట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, డిఫాల్ట్ లిస్ట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. What dealing is going on here? Day 12. What secret dealing is going on? అబ్బాయి చాక్లెట్ ఇచ్చారు. Loops. Now, how do I loop through a list? Let me create a list first. List 1 equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Now I want to loop through this list. How do I do this? This is the syntax for a for loop. For. Now there are 9 values and I want a variable for each value. So I'll just say var in. You can use any keyword, any variable name. You can use a, b, x, y, anything.
in list 1. So, Chetan, what happened? What happened? Okay. So syntax for loop. For you will put this var. This var will take values one by one from the list. So for var in list. So one by one it will take values from the list. That's all. For var in list 1. And then whatever code I will write in the next line will be run for all the elements in the list. So I'll just, for now, I'll keep it very simple. Print var. That means what will happen? One by one, as the for loop will run, one by one, system will go through the first element and put that value in var. And that var value will be printed. Then once the loop is done, system will go to the second element, put that value in var, it will be printed, done. Then third element, it will be put in var and it will be printed, done. Okay, like that it will loop through each and every element. Let's see how it happens. Okay, each and every element is printed in a new line. You asked, right, how do we print each and every element? This is how you will do it in a for loop using a for loop. Variable అనేది no, it is not a keyword. Any you can give anything here, a, and then that individual element you will have to address as a in your for loop. నేను ఇప్పుడు ఇస్తున్నాను print hello, print hi, print 1. Now you see this, the print variable, just the print variable. If I give 3 print variables, it will be printed in 3 lines, right? So this is what is happening. This print a is executed 9 times. So this execution happens 9 times. This is, you see this as one line of code, but the execution of this code happens how many times? 9 times. Let's do this. Okay. Hi, I am. I'll just count the times. For now, times is 1. And I'll say print. Hi, I am, and I am printed. Okay. I'll just make this variable as count. Then you'll see how many times it is being executed. Count times. And then once it is printed, I'll say count plus equal to 1. That means I'll just add one value so that I'll know that okay, ఒకసారి ప్రింట్ అయిపోయింది 1 times printed, 2 సార్లు ప్రింట్ అయినాం 2 times printed, 3 సార్లు ప్రింట్ అయినాం 3 times printed, అట్లా. Okay, let's see this. Hi, I'm printed 1 times, 2 times, 3 times, 4 times, 5 times, 6 times, 7 times, 8 times, 9 times. So what is happening? This program will run as many till the values in the list are exhausted. Okay. Now, what are your doubts with the for loop? Sir, allow us to sir, count plus minus.
ప్లస్ మైనస్ కాదమ్మా, జస్ట్ ప్లస్. కౌంట్ ఈక్వల్ టు కౌంట్ ప్లస్ 1 చేసేస్తున్నా, యాడ్ చేస్తున్నా, 1 వాల్యూ యాడ్ చేస్తున్నా అంతే. పైథాన్ లో పారాంథసిస్ ఉండదు. పైథాన్ లో మీకు ఇండెంటేషన్ ఉంటుంది. చూడండి, ఇక్కడ ఇండెంట్ పెట్టాను కదా, ఈ సెమీ కోలన్ తర్వాత, సారీ కోలన్ తర్వాత ఇండెంట్ పెట్టాను కదా, ఈ ఇండెంట్ లో ఉన్న ఫర్ లూప్ లో ఉన్నాయి. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను చేతన్ క్వశ్చన్ ఫర్ లూప్ సింటాక్స్ చెప్పేస్తాను. ఫర్ లూప్ సింటాక్స్ పైథాన్ లో ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఇట్ విత్ కలెక్షన్స్, ఇదిగో చేతన్ చూడు, ఫర్ ఇక్కడ వేరియబుల్ నేమ్ ఇస్తాం, విచ్ వేరియబుల్ విల్ క్యాప్చర్ ద ఎలిమెంట్స్, ఎలిమెంట్ బై ఎలిమెంట్. తర్వాత ఇన్ కీవర్డ్ ఇస్తావు, ఇన్ కీవర్డ్ ఇచ్చినాక ఇక్కడ కలెక్షన్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇదే, దట్స్ ఆల్. సో ఇక్కడ మంది వేరియబుల్, ఇక్కడ మంది కలెక్షన్. సో ఆ కలెక్షన్ లో ఉన్న వాల్యూస్ 1 by 1 అది వేరియబుల్ లో పెట్టేస్తుంది. ఫర్ కీవర్డ్ వాడలేదు అనుకోండి, అది మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్ అయిపోతుంది. 5 ఇంగ్లీష్ కలెక్షన్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ కి 1 by 1 లూప్ చేయడానికి వాడతాం. అంటే 1 by 1 గో త్రూ చేయడానికి. ఆ కలెక్షన్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ మేము గో త్రూ దోస్ ఎలిమెంట్స్ 1 by 1. మీకు 1 by 1 అన్ని ఎలిమెంట్స్ వెరిఫై చేయాలంటే, దాంట్లో చూడాలంటే, దాంట్లో ఏదైనా ఆపరేషన్ మీరు ఇప్పుడు ప్రింట్ చేయొచ్చు, లాజికల్ ఆపరేషన్స్ వాడొచ్చు, మోడిఫికేషన్స్ చేయొచ్చు, ఈవెన్ వాల్యూస్ ఉంటే ఈవెన్ వాల్యూస్ కనుక్కోవచ్చు, ఆడ్ వాల్యూస్ ఉంటే ఆడ్ వాల్యూస్ ని డిలీట్ చేయొచ్చు. సో ఏ ఆపరేషన్ అయినా చేయొచ్చు. బేసిక్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు లూప్ సింపుల్ గా ఏంటంటే, నేను సింపుల్ లూప్ ఎగ్జాంపుల్, వాట్ డిడ్ ఐ డూ, క్లాస్ లో 5 ఎలిమెంట్స్, మీరు ఒక లిస్ట్ అనుకోండి, ఆ లిస్ట్ లో మీరు 5 ఎలిమెంట్స్, నేనేం చేశాను, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ని పిలిచాను, చాక్లెట్ ఇచ్చాను, సెకండ్ ఎలిమెంట్ ని పిలిచాను, చాక్లెట్ ఇచ్చాను, థర్డ్ ఎలిమెంట్ ని పిలిచాను, చాక్లెట్ ఇచ్చాను. సో లోపల ఏం చేస్తాను, పిలిచి యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్, నేను పిలిచి కొట్టొచ్చు కూడా, బాగా ఎందుకు చదవట్లేదు కొట్ట, ఎలిమెంట్ బై ఎలిమెంట్. ప్లస్ నేను ఇంకో లాజిక్ కూడా అప్లై చేయవచ్చు. మంచిగా చదివే వాళ్ళని, ఎనీబడి హూ ఇస్ డూయింగ్ గుడ్, మంచిగా అసైన్ మంచి మార్క్ వచ్చిన వాడిని ఐ ప్రేజ్, ఇఫ్ రాస్తాను, ఇఫ్ మార్క్స్ బెటర్ దెన్ 80, గుడ్ బాయ్, నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ని పిలుస్తాను, ఇఫ్ ఎలిమెంట్ యొక్క మార్క్ చెక్ చేస్తాను, తప్పు ఉంది, కొట్టేస్తాను. సో వాట్ యూ డూ ఇన్సైడ్ లూప్ ఈజ్ అప్ టు యూ. బట్ లూప్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, ప్రతి ఎలిమెంట్ ని 1 by 1 పిలిచి యూ కెన్ డూ సంథింగ్ టు ఇట్. ఫర్లో మీరు ఏమైనా ఇచ్చుకోవచ్చు. So for loop gives you an option to call each element 1 by 1, access each element 1 by 1. Okay, for variable collection అయిపోయింది. తర్వాత కాలన్ ఉంటుంది, కాలన్ తర్వాత ఇండెంటేషన్ ఉంటుంది. ఆ ఇండెంటేషన్ లో ఉందంతా ఫర్ లూప్ లోనే. ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద ఇండెంటేషన్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఫర్ లూప్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను జస్ట్ టు షో, ప్రింట్ గే కాకుండా వీ కెన్ డూ అదర్ థింగ్స్ ఆల్సో, చూపించడానికి వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ చెక్ వెదర్ ద నంబర్ ఈస్ ఈవెన్ ఆర్ ఆడ్. ఎవ్రీబడి నోస్ ద కోడ్ ఫర్ ఈవెన్ ఆర్ ఆడ్, చెప్పండి. ఏ మాడ్యులో జీరో, if flow, how will we put something in the if block? Indentation. So let me remove this first. So I put the indentation for if, well, print a is even.
ఎల్స్ ఏం చేస్తాను నేను? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండెంటేషన్ రిమూవ్ చేసి ఎల్స్ రాయాలి. ఎల్స్ బ్లాక్ ఇండెంటేషన్ లోనే రాసిస్తే ఎర్రర్ కొడుతుంది. ఇఫ్ ఉన్న ఎల్స్ సేమ్ ఇండెంటేషన్ లెవెల్లో ఉండాలి. మీరు లోపల పెట్టారనుకోండి అది నెస్టెడ్ అయిపోద్ది. ఎల్స్ ప్రింట్ గుడ్ ఈశ్వర్, గుడ్. చిన్న చిన్న డీటెయిల్స్ నోటీస్ చేస్తున్నాం. else odd. Now let's run it. వాళ్ళు పెట్టామనుకో ఏం చేస్తాం లేదా, వాళ్ళు పెట్టామనుకో ఒక లిస్ట్ తీసుకుంటారు. వాళ్ళకి నువ్వు రెండు వేరియబుల్స్ ఇస్తావు, లేకపోతే ఏదైనా ర్యాక్, ఇంకోటి కలెక్షన్ ఇస్తావు. కలెక్షన్ ఇస్తావు. కలెక్షన్ లో 10 ఎలిమెంట్ ఉన్నాయి. వారు ఏం చేస్తుంది, ప్రతి ఎలిమెంట్ తీసుకుంటుంది. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఉందా, ఇది తీసుకొని ఏలో పెడుతుంది. ఒకసారి రన్ అవుతుంది, తర్వాత అయిపోయింది, ఎండ్ అయిపోయింది, మళ్ళీ వెళ్తుంది. ఈసారి రెండో ఎలిమెంట్ తీసుకుంటుంది. ఆ రెండో ఎలిమెంట్ వాల్యూ పెడుతుంది, అయిపోయిందా, వాల్యూ పెట్టి ఈ కోడ్ రన్ చేస్తుంది, అయిపోయింది, మళ్ళీ వెళ్తుంది. మూడోసారి వెళ్తుంది, మళ్ళీ ఎలిమెంట్ కి వాల్యూ పెట్టేస్తుంది. వాల్యూలో మళ్ళీ నీ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది, అయిపోయింది, మళ్ళీ వెళ్తుంది. ఫోర్త్ ఎలిమెంట్ మళ్ళీ ఇది వాల్యూ పెడుతుంది, నీ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది, అయిపోయిందా, మళ్ళీ వెళ్తుంది. ఉందా ఏదైనా? లేదు కదా, అయిపోయిందా, ఎక్స్ప్రెషన్ మేము ఇచ్చిన కలెక్షన్ బట్టి అది ఆ కలెక్షన్ ప్రతి ఎలిమెంట్ మీద రన్ అవుతుంది. అది కలెక్షన్స్ మేము చూసాం కదా, కలెక్షన్స్ కెన్ బి డిఫైన్డ్ ఎనీవేస్. నీ కలెక్షన్ ఎట్లా ఉంది ఫర్ లూప్ కి సంబంధం లేదు. నువ్వు డిఫైన్ చేయి, నువ్వు ఇన్పుట్ లో తీసుకో, నువ్వు ఎలాగైనా కలెక్షన్ క్రియేట్ చేసినాక నువ్వు ఫర్ లూప్ కలెక్షన్ ఇస్తే ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ తీసుకొని ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ న్యూ ఇట్రా, ఎదుగో నీ మీద ఏదో ఎగ్జిక్యూషన్ అవుతుంది. ఆ ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయినాక సరే నీవు వెళ్ళిపో. నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ న్యూ ఇట్రా, ఎగ్జిక్యూషన్, వెళ్ళిపో. థర్డ్ ఎలిమెంట్ ఇట్రా, ఎగ్జిక్యూషన్, వెళ్ళిపో. ఫోర్త్ ఎలిమెంట్, ఎప్పటి వరకు వాల్యూ ఉన్నంత వరకు అది రన్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఇన్పుట్ లోనా? ఇన్పుట్ లో స్టెప్ బై ఒకేసారి ఇవ్వచ్చు, అది స్ట్రింగ్స్ లో చెప్తాను. ప్రస్తుతానికి నువ్వు స్టెప్ బై స్టెప్ ఇవ్వాలి. అవును, జనరల్ గా నువ్వు ప్రోగ్రామింగ్ లో ఇన్పుట్ తీసుకొని కలెక్షన్స్ క్రియేట్ చేయవు. నీ కలెక్షన్స్ ఇంపోర్ట్ చేస్తావు, కానీ ఎక్సెల్ లో ఉందా ఫైల్ 1000 ఎలిమెంట్స్ ఉంటే అది ఇంపోర్ట్ చేస్తావు. లేకపోతే నీ డేటాబేస్ నుంచి 20,000 వాల్యూస్ ఉంటే అవి ఇంపోర్ట్ చేసి కలెక్షన్స్ లో పెడతావు. కోడా? కోడ్ దాచిపోయిందా? వెయిట్. ఓకే, okay, now I want you to write a program to find if, okay, మీరు రాసుకున్నారా ఫస్ట్, తర్వాత చెప్పండి.
స్ట్రింగ్ అంటారు. మామూలుగా ఎక్కువ మనం ప్రింట్ చేయాలంటే ఎప్పుడు వాడచ్చు. నువ్వు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నావు. నేను ఈ బ్రాకెట్ తీసేస్తాను, నీకు అర్థమైతుంది. తీసాను, రన్ చేస్తాను, చూడు ఏమొస్తుంది. ఏమొచ్చింది? ఆగండి 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 ఒక్క సెకండ్. రమా డౌట్ క్లియర్ చేస్తున్నాను. ఎదిగో రమా, ఏమొచ్చింది? అన్నిట్లో ఏ ప్రింట్ అయింది? ఏ స్ట్రింగ్ లా తీసుకున్నది? నువ్వు ఏని వేరియబుల్ లా తీసుకోవాలంటే ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ లో పెట్టాలి. ఇట్లా నీవు ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ లో పెడితే ఏని ఇవాల్యుయేట్ చేస్తుంది, ఏలో ఏం వాల్యూ ఉంది. ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ పెడితే ప్రింట్ అవుతుంది. ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ పెట్టినప్పుడు వచ్చింది కదా నీ ఫ్లవర్ నీ అది వేరియబుల్ లా ట్రీట్ అవుతుంది. ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ పెట్టకపోతే అది స్ట్రింగ్ లా ట్రీట్ అవుతుంది కదా. శివ, నీ డౌట్ ఏంటి? కానీ డౌట్ ఎందుకు లేవు శివ? డౌట్ వస్తుంది. అర్థమైపోయిందా? అర్థమైపోయిందా? కౌంట్ గురించి చెప్తాను. ఆగ్రమా, ఇప్పుడు ఎఫ్ తీసి రన్ చేస్తాను చూడు. ఎఫ్ ఉండకపోతే ఆ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ లో వేరియబుల్ ఉందని స్ట్రింగ్ తెలియదు. అర్థమైంది కదా? ఇప్పుడు ఈశ్వర్ని డౌట్ ఏంటి చెప్పు. కౌంటర్ వచ్చుద్దాం. కౌంటర్ అది కూడా ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ లోనే పెట్టాలి. ఎఫ్ లోని ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ చేతన్, నీ డౌట్ ఏంటి లేదా? Okay, now you have to write a program since nobody has new doubts. డౌట్లు ఉన్నాయా? లేవు కదా. ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ రాయాలి మీరు. ఏంటంటే లిస్ట్ లో ఇచ్చిన నంబర్ డివిజిబుల్ బై 3 కాదా కనుక్కోవాలి. 3 కనుక్కోవాలి. చెప్పండి ఎట్లా రాయాలి ప్రోగ్రామ్? మొత్తం ప్రోగ్రామ్ చెప్పండి, స్టార్టింగ్ నుంచి చెప్పండి. ఓకే, లిస్ట్ 1 ఇచ్చాను. 1 2 3 4 అది ఫర్ ఎవరు చెప్తారు? చెప్పావా? ఓకే, ఒక్కొక్కరిని అడుగుతాను. ఈశ్వర్ చెప్పు. ఫర్ ఏ వేర్ రాస్తాను నేను. వేర్ ఇన్ లిస్ట్ 1 కోలన్. ఓకే, కింద నెక్స్ట్ ఇఫ్. ఓకే, ఇఫ్ వేర్. ఓకే, స్పేస్ వేర్ మోడ్యులస్ 3 ఈక్వల్ టు 0. ఎట్లా పెరాంథసిస్? ఓకే, మరి నువ్వు చెప్పాలి కదా, నువ్వు రాస్తున్నావు కోడ్, నేను కాదు. నెక్స్ట్
కోలన్ ఇవ్వాలి ప్రింట్ ఎఫ్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ ఓకే ఓకే వేర్ is divisible by 0 3 అయిపోయిందా ఎనీ కరెక్షన్స్ శిరీష ఎనీ కరెక్షన్స్ నేను జస్ట్ డివిజిబుల్ బై 3 కనుక్కుంటున్నాను నాట్ డివిజిబుల్ కి అయితే ఐ విల్ నాట్ ప్రింట్ ఎనీథింగ్ ఎల్ రాయకపోతే అవ్వదు ఆగండి ఏం ప్రింట్ కాదు ఆగిపోద్దా చేతన్ ఏదైనా కరెక్షన్స్ ఉన్నాయా ఎల్స్ లేకపోతే అవ్వదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు సపోజ్ పంప్స్ కండిషన్ పాస్ అవుతుంది కదా సార్ అప్పుడు ఏం ప్రింట్ అవ్వదు ఆగిపోతుంది కదా ఎందుకు ఆగిపోతుంది కండిషన్ పాస్ అయిపోతుంది లూప్ ఏం చేస్తుంది నాకు చెప్పు ముందు లూప్ ఏం చేస్తుంది వాట్ విల్ లూప్ డూ కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటది ఇంకా మీకు కంటి వాల్యూస్ కావచ్చు అక్కడ చూడండి ఎంతనే ఉంటుంది కండిషన్ లేనిది జస్ట్ ప్రింట్ చేసినప్పుడు అన్ని వాల్యూస్ కవర్ అయినాయి కదా మరి నువ్వు ఇఫ్ కి ఫర్ కి ఎందుకు మర్జ్ చేస్తున్నావు టూ డిఫరెంట్ నేను కౌంట్ అడిగాను ఓకే ఇప్పుడు సింపుల్ ఫర్ లూప్ చెప్తున్నాను ఫర్ ఏ ఇన్ లిస్ట్ 1 కోలన్ ప్రింట్ ఏ అంతే దీనికన్నా ఏం లేదు దీంట్లో ఓకే ఇదిగో చూడండి ఇది రన్ అవుతుందా అవుదా అవుతుంది కదా is anything needed for it to push it to next లేదు కదా for it ఏమంటే అన్ని ఎలిమెంట్స్ వితౌట్ ఎనీ కన్సిడరేషన్ అన్ని ఎలిమెంట్స్ కి 1 by 1 వెళ్తుంది వితౌట్ ఎనీ కన్సిడరేషన్ వితౌట్ ఎనీ థాట్ ఇట్ విల్ గో టు ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ మరి ఇంకేం అడుగుతున్నావు నువ్వు దాంట్లో కదా నీ ఇఫ్ ఉన్నా లేకపోయినా కౌంట్ ఏమీ లేదు ఫర్ అంటే లిస్ట్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నిటినీ అది ట్రావర్స్ చేస్తుంది ఇట్ విల్ ట్రావర్స్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద లిస్ట్ ట్రావర్స్ మీన్స్ going through 1 by 1 okay so now tell me any corrections needed for the divisible by 3 program జాగ్రత్తగా చూసుకోండి తప్పైతే అందరికి 10 సెటప్ కాన్ఫిడెంట్ శిరీష you tell me confident chetan confident everything is right నువ్వు చెప్పు ఏదైనా యాడ్ చేయమంటావా ఎక్కడ ఇస్ తర్వాతనా ఆ స్పేస్ ఎక్కడ మ్యాటర్ అవుతుంది తెలుసా ఇక్కడ మ్యాటర్ అవుతుంది ఇప్పుడు
సో కొన్ని చోట్ల స్పేస్లు మ్యాటర్ అవుతాయి. ఎక్కడ ఇండెంటేషన్స్ తో. ఇండెంటేషన్స్ చాలా సీరియస్ గా తీసుకుంటారు పైథాన్. పారెంథసిస్ లేదు, ఏం లేదు, కరెక్ట్ గా ఇండెంటేషనే పెట్టాలి. ఓకే, డివిజిబుల్ బై 3 అయిపోయింది. ఈవెన్ నంబర్, ఆడ్ నంబర్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ అయిపోతుంది రామా. ఎవరు ఎంత పర్లు అయిపోయి పోయ్యా కాదు, ఫర్ ఇక్కడ ఫస్ట్ వస్తుంది. పైథాన్ లో మోస్ట్ వాడిన లూప్ ఫర్, వైల్ చాలా తక్కువ వాడతాం. ఇంకోటి చెప్పిన డూ వైల్ ఉండదు పైథాన్ లో. కాదు, డూ వైల్ కొన్నిసార్లు యూస్ఫుల్ ఉంటుంది కానీ పైథాన్ లో వదిలేసారు. ఫర్ వైల్ అంతే. ఓకే, నౌ ఓకే, ఒక చిన్న కాంప్లికేటెడ్ ప్రాబ్లమ్. అందరు ల్యాప్టాప్ తెచ్చుకున్నారా? తెచ్చుకున్నా. నీ ల్యాప్టాప్, నీ ఫోన్ ఉందా నీ దగ్గర? ఆ 30,000 ఫోన్ ఉంది కదా, ఏ ఫోన్ ఉంది? నీకు ఏడిపించారు కదా 30,000 ఫోన్, నువ్వు ఏడిపించు. 23 corners, sir. 23 corners. 24. Sorry. Now you ఏడిపించు. You can write your word. రెండో కూడా రెడీ. ఏదో సెకండ్ కావాలి నాకు రెడీ. ఇంకో అప్లోడ్ ల్యాప్టాప్ సాల్వ్. కాపీ పేస్ట్ కూడా చేయొచ్చు దాంట్లో. రాస్తున్నావా తీసేసినావా? ఓకే, నాకు ఇప్పుడు ఓకే, ఈ లిస్ట్ తీసుకోండి అందరూ. గ్రూప్ లో పెట్టినా మళ్ళీ, లేకపోతే ఫస్ట్ నోట్ ప్యాడ్ లో పెడతాను. అది లిస్ట్. లిస్ట్ అంతా కనిపిస్తుందా? చేతన్ కనిపిస్తుందా? Yes. ఈ క్వశ్చన్ ఇక్కడ కూడా పోస్ట్ చేస్తాను. ఒకవేళ మీకు కనిపించకపోతే
find and print value of someone will get down. Print చేయమని చెప్పలేదు కదా. Smallest element in the list. Okay. అంటే మీరు రాసిన కోడ్ should work for this list and for list 2 it should be able to find smallest element in any of the lists. రాస్తారు కాబట్టి క్వశ్చన్ మార్చున్నాను కదా. మీరు అదే స్టార్ట్ చేశారు, నేను అనుకున్నాను. కాదు, మీరు కోడ్ రాయండి లిస్ట్ 1 కి. ఓకే, మీరు రాసిన కోడ్ ప్రతి లిస్ట్ కి మీరు రాసిన కోడ్ కి లిస్ట్ 1 లూప్ చేసి ఆ లాజిక్ తో లిస్ట్ 1 లూప్ చేస్తే లిస్ట్ 1 యొక్క స్మాలెస్ట్ రావాలి, లిస్ట్ 2 లూప్ చేస్తే లిస్ట్ 2 యొక్క స్మాలెస్ట్ రావాలి. సో లిస్ట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్ బట్ దట్ లాజిక్ షుడ్ వర్క్ ఫర్ ఆల్ ద లిస్ట్స్. సో మీరు రాసిన లాజిక్ నేను 3 లిస్టుల మీద టెస్ట్ చేస్తాను. So my logic cannot be dependent on the list elements basically. ఫంక్షన్ తర్వాత ఇప్పుడు నార్మల్ మీరు ఇప్పటి వరకు నేర్చుకున్న క్లాసెస్ నుంచే మీరు సాల్వ్ చేయాలి. ఇది ఫస్ట్ సాల్వ్ చేసిన వాళ్ళకి బిగ్ చాక్లెట్, కానీ నాకు సిస్టమ్ లో ఆన్సర్ రావాలి, 3 లిస్ట్ లో స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ రావాలి. ఓకే, చూడండి 3 lists are there. I'll test your list with 3 lists. So now you cannot write code that you will pick the smallest. మీకు కనిపిస్తుంది కదా స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్, అది చేయలేదు. Write a generic logic that will work for all the lists. Okay? Okay, Nazirisha. Everyone చూడండి, what is there at stake? తప్ప క్లాస్ ఎండ్ అయ్యే లోపల ఎవరు చేయకపోతే ఏమవుతుంది? అన్ని చాక్లెట్స్ రిటర్న్ వస్తాయి. డ్రామా ఎట్లే ఎలాగో మంది కాదు కదా తీసుకుని. శిరీష్, ఓకే, నౌ లిస్ట్ 1 2 3. చేతన్ అర్థమైంది కదా?
Exactly, and any minutes call చేయడానికి? Oh, I was about to give 30, only 10 minutes. అయితే 30 ఇవ్వండి. So exactly మీ దగ్గర 30 minutes ఉన్నాయి. You have to solve this problem. Whoever gets the right answer first will get a chocolate. Okay? No cheating. ఓకే ఇప్పుడు వరకు నేర్చుకునే లెసన్స్ నుంచి రావాలి ఆన్సర్. డౌట్ ఉంటే మీరు అడగచ్చు. టెంపరరీ రేటింగ్ You can take. Uh, 3:10 అవుతుంది. 3:30కి I will tell the answer. ఇలా ముందు వాళ్ళు ఓకే టెంపరరీ ఇచ్చిందంటే యాడ్ చేస్తే వస్తుంది ఏమంటారు Try. ఇంప్లిమెంట్ ఆపరేటర్ అయితే యూజ్ చేయాలన్నమాట ఎందుకు శిరీష ఇంక్రిమెంట్ ఎందుకు యూజ్ చేయాలి? నెక్స్ట్ కూడా కన్సిడర్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వాల్యూ ఎక్కడ ఉంటది? ఏ వేరియబుల్ లో ఉంటది? ఒకసారి ఈ క్వశ్చన్ కాకుండా మీరు జస్ట్ నార్మల్ లూప్ రన్ చేసి చూడండి. లూప్ అసలు ఇంప్లిమెంట్ ఆపరేటర్ లూప్ ఆల్రెడీ అదే చెప్పండి సరే ఫస్ట్ యాడ్ చేస్తాను వచ్చిందండి
దేనికి మెసేజ్ చేయాలా తీసుకుంటాం తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ కంప్లీట్ చేసి రావచ్చు. Okay, okay. ఓకే, స్టార్ట్ చేద్దామా సొల్యూషన్. సో ఇక్కడ ఈ లిస్ట్ సో నా దగ్గర ఒక లిస్ట్ ఉంది. ఓకే, సో నేనేం చెప్తున్నానంటే వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇస్ ఐ మే గివ్ దిస్ లిస్ట్, ద సెకండ్ లిస్ట్ ఆర్ ద థర్డ్ లిస్ట్, బట్ మై కోడ్ షుడ్ వర్క్ ఫర్ ఆల్ ద లిస్ట్. So let's say I'm taking first list. Let's run the dry run on it. I'm taking the first list and I want to find the smallest element. Okay, let's imagine I'm trying to find the smallest CGPA among 5 of you. First I'll call Rama. Come Rama, tell your CGPA. 9. Tell any random number. I just want to find smallest number. Okay. Okay. Rama. I called Rama. So I will assume the first element of this is Chetan. Now put it on. Listen. Now I want to find the smallest CGPA out of 5 of you. It is easy. Chetan. Now I am to find smallest out of 5 of you. So Rama, you said 9. I will assume the first person who has come is the smallest. So for now, my smallest is 9. My smallest is 9. Done. Okay. I'll assume that the smallest itself is it too dark? Huh? So I'll assume my smallest is the first person who has come is the smallest. List of 0. I reiterated Rama is 9. Next element in the list, Shiva. I'll ask Shiva. Shiva, what is your CGPA random? 4.5. Huh? 4.5. 4.5. Now what will I compare? What is my existing smallest? Is 4.5 less than? So I'll say current value. Where the next value that I'm getting in my loop, is it less than? It's less than smallest. Right now my smallest is 9. When I go to second element, I'm asking what is my value, and he's saying that 4.5. So I'll say 4.5 less than 9. Yes. So I'll change my smallest. I'll say no, not 9. Now my smallest is var 4.5. Whatever current var is, smallest is equal to var. And now my var becomes 4.5. Now I'll go to next element. Ishwar, what is your CGPA? 7.5. Now I'll say 7.5. Sorry, 7.5. And what is the current smallest? 4.5. Is 4.5 is 7.5 less than 4.5? No. So for this element, I go for it. Okay. No change. My smallest is still 4.5. What is your CGPA? 9.3. In next year, I am iterating to the 0, first, second, third element.
I'm there at third element. Now third element said, again I do var less than smallest. I do var less than smallest. What is the value here? 9.3. What is the smallest value here? 4.5. Is 9 less than 4.5? No. So I'll leave it like that. Now I'll come to the last element. Last element 9.9. Again, then I'll do the same comparison again. Var less than smallest. Smallest is what is the value of smallest? 4.5. What is my var? Last var 9.9. So is 9.9 less than 4.5? No. So my smallest will still stay 4.5. Now I have finished the loop. 0 list has 5 elements, right? 1, 2, 3, 4, 5. Or I can say your CGPS. 5 CGPS I have, right? All 5 CGPS I have finished. After finishing, you can see I have the smallest value. సార్ అది వేరే ప్రతిదానికి స్టోర్ చేయడానికి మనకు అనుకోండి ఇప్పుడు ఫస్ట్ Code లో is. ఈ లాజిక్ అర్థమైందా? కండిషన్ ప్రూవ్ లాజిక్ అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్ లాజిక్ అర్థమైందా? స్టార్టింగ్ స్మాల్ ఎలిమెంట్ ఉంది కదా స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏం చేస్తున్నాడు? ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ రమా వచ్చింది కదా, రమా వాల్యూ నేను స్మాలెస్ట్ తీసుకున్నాను. అంటే లిస్ట్ ఆఫ్ 0 List of 0 అంతే. List of 0 is smallest for me because ఎప్పుడు తప్పు అవుతుంది? నేను అక్కడ కూర్చున్న అమ్మాయి వాల్యూ తీసుకున్నాను అనుకోండి స్మాలెస్ట్, అప్పుడు తప్పు అవుతుంది. ఎందుకంటే ఐఎమ్ నాట్ చెకింగ్ విత్ హర్ అగైన్. ఈ లిస్ట్ లోనే వాల్యూ నేను తీసుకొని స్మాలెస్ట్ పెట్టుకున్నాను అనుకోండి, అప్పుడు నాకు ఇష్యూ రాదు కదా. స్మాలెస్ట్ వరకు మనవాళ్ళు తెలుసుకోవాలి. కాదు, తప్పు అని. ఏదైనా తీసుకోవచ్చు సార్ నాకు అర్థమైంది You still did not understand. Means, Okay, if 1 month తీసుకున్నాను అనుకో, నేను పక్క క్లాస్ లో వెళ్తే పక్క క్లాస్ లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ వాల్యూ వేరే ఉంటుంది కదా. ఫస్ట్ వాల్యూ ఆఫ్ ద లిస్ట్ అంతే. అడిగేసి పద్యాలకి అనుకుంటున్నా లిస్ట్ ఆఫ్ 0 అని చెప్పాలి. ఏదైనా తీసుకోవచ్చు ఏదైనా తీసుకో, బికాస్ మీ అందరిలో నేను ఎలాగో ఎందరితో చెక్ చేస్తాను. Now let's come to code. మీ డౌట్ అప్పుడు క్లియర్ అవుతుంది. ఓకే, అంతవరకు వస్తుంది అక్కడ అది స్టోర్ చేయడం మళ్ళీ ఓకే. ప్రాసెస్ అర్థమైంది కదా. ఏం చేశాను? I just compared. I took whoever has come first, I assumed to be lowest, and then I compared with everybody's rank. Since everybody's rank is being compared, if anyone is lower, that value will get replaced. If anyone is higher, no changes will happen. So now I have taken smallest. I'll write the code again, okay? సార్ అక్కడ కూడా దీని అక్కడ ఎవరైనా చూపించండి సార్ ఎక్కడ? ఓకే, నేను ఫ్రెష్ గా తీసుకుంటాను కదా, సో ఇష్యూ ఏమి ఉండకుండా. ఓకే, ఇప్పుడు ఫ్రెష్ కోడ్. I have first list as example. I'll say first person has come now. First person has come with the value 113. I'm saying first person's value itself is the lowest. So SMALLEST, smallest is equal to list 1 of, because he will only come first, right? I'm assuming his value only as the lowest. Then I'll start going through everybody. Adi temporary variable. ఇప్పుడు for now I'll go through everybody. Okay, for var in list 1 colon. Now if var less than smallest equal to var.
Then my for loop coming out of my okay, coming out of if I don't need anything in the else, coming out of the for loop, I just want to check the smallest value, so I don't have to do anything. I came out of the for loop. Now print ఎందుకు if ఎక్కడ ఉంది? జస్ట్ కంటిన్యూ చెక్ చేస్తున్నారు అంతే. ఇప్పుడు ఏం చెప్పాను, ఇఫ్ అయిపోయింది, ఐఎమ్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఇండెంటేషన్ అయిపోయింది. ఇఫ్ చెక్ చేశాను, ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద స్మాలెస్ట్. ఫర్ లూప్ కూడా అయిపోయింది, నాకు జస్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నాను, వాట్ ఈస్ ద కంపారిజన్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు డూ, స్మాలెస్ట్ కాదా అంతే. ఆ స్మాలెస్ట్ కాదా తెలిసిపోయినాక ఐఎమ్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్, ఐఎమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఇఫ్, ఐఎమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఫర్ లూప్. సో బోత్ ద ఇండెంటేషన్స్ ఆర్ గాన్ నౌ. ప్రింట్ ఇఫ్ కండిషన్ లో లేదు, ఇఫ్ కండిషన్ లో ఉంటే ఇఫ్ లో ఎందుకు ఇస్తారు? మీరు కనుక్కుంటున్నారు, ఒకటి కనుక్కోవడం, ఇఫ్ లో కనుక్కుంటున్నారు, చెప్పడం అనేది ప్రింట్ లో చెప్తున్నారు. సో నాకు నా ఆన్సర్ అడిగారు ఎవరి లోయెస్ట్ సిజిపి అంటే రమ ఎంత నీ సిజిపి సార్ 9.3, నీ సిజిపి అంటే సార్ 8.3 చెప్పాను కదా. అంతా కనుక్కోయినాక అప్పుడు లాస్ట్ సార్ 4.5 లాస్ట్. మీరు ప్రింట్ చేస్తున్నట్టు సార్ ప్రతి స్టూడెంట్ అడిగి నేను చెప్పేస్తాను, నేను కనుక్కోవాల్సింది ఏంటి, లోయెస్ట్ కదా, జస్ట్ లోయెస్ట్ కనుక్కున్నప్పుడు చెప్తాను కదా. నెక్స్ట్ the smallest value is smallest value is 15. ఓకే, నేను నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏం చెప్పాను, లిస్ట్ మారిన అస్సలు కోడ్ ఏం మారకుండా సెకండ్ లిస్ట్ లో కూడా లోయెస్ట్ వాల్యూ ఈ కోడ్ కనుక్కోవాలి. సో నేను ఏ కోడ్ మార్చకుండా కూడా జస్ట్ లిస్ట్ వాల్యూ సెకండ్ లిస్ట్ పెడుతున్నాను, సెకండ్ లిస్ట్ లో ఉన్న వాల్యూస్ పెడుతున్నాను. విల్ ఇట్ వర్క్? ష్యూర్. ఐఎమ్ గివింగ్ యూ హాఫ్ ఎ మినిట్, చెక్. చూడండి లిస్ట్ వాల్యూస్ చూడండి, డ్రై రన్ చేయండి, అవుతుందా? ఓకే, అంటే హర్స్ ఇస్ అ న్యూ డౌట్. అదేమవుతుందంటే అదే నేను కాదు, నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ప్రతి వాల్యూకి అది స్మాలెస్ట్ చెప్తుంది. నారాయణ సార్కి 9.3 అది చెప్పి అనౌన్స్ చేసినట్టు. ఓకే, నౌ మూమెంట్ ఆఫ్ ట్రూత్, సెకండ్ లిస్ట్ smallest value is 1. ఓకే, ఇప్పుడు I'll again give you 1 minute. I'm changing the list to list 3. Carefully see the elements and tell me whether it will work for the third list or not. Carefully look at the elements. అవుతుందా? చూడండి ఇక్కడ లోయెస్ట్ వాల్యూ ఏంటి, -900. వర్క్ అవుతుందా? ఓకే, చూద్దాం. ఓకే, నెక్స్ట్ రమా డౌట్ ఏంటంటే సార్ లిస్ట్ 0 తీసుకోవాలి. రమానా చేతన్ ఇద్దరు ఇదే డౌట్. చేతన్ లిస్ట్ 0 తీసుకోవాలా, నేను వేరే ఏదో ఒక వాల్యూ తీసుకోవచ్చా లిస్ట్ నుంచి? లిస్ట్ ఇండెక్స్ 0 తీసుకున్నారు, 1 తీసుకున్నారు, ఫైనల్ వాల్యూస్ 8 అనుకోండి. 0 కూడా ఇంకో డౌట్ వచ్చింది. సో దాని నుంచి నేను ఏం ఆలోచిస్తున్నానంటే ఇప్పుడు అక్కడ ఇచ్చాం సరే, పర్లో అన్ని దగ్గరికి వెళ్తే మళ్ళీ ప్రతి దానికి ఇప్పుడు రాయాలి కదా అని నేను ఆలోచిస్తున్నాను సార్. మళ్ళీ అది ఏంటంటే ఒకవేళ మీరు 1 ఇచ్చారనుకోండి,
అండ్ స్మాలెస్ట్ వాల్యూ దీనికన్నా ముందే మీరు ఇచ్చిన ఇండెక్స్ కన్నా ముందే స్మాలెస్ట్ వాల్యూ ఒక్కడ అయిపోయింది అనుకోండి, అప్పుడు మీకు ఎర్రర్ వస్తుంది. ఫస్ట్ వాల్యూ తీసుకోండి, ఎందుకంటే అక్కడి నుంచి మీరు చెక్ చేస్తారు కదా, ఫస్ట్ వాల్యూ తీసుకోండి. ఫస్ట్ వాల్యూ తీసుకొని అక్కడి నుంచి చెక్ చేస్తారు, అన్ని చెక్ అయిపోతాయి. రన్ చేయాలా? చెప్పు చేతన్, రన్ చేయాలా? స్మాలెస్ట్ వాల్యూ ఇస్ 900. స్మాలెస్ట్ వాల్యూ 1 కదా, సారీ -900 కదా, మళ్ళీ ఇంకో నెంబర్ -800 వస్తుంది. అదే తీసుకున్నాం, అదే మళ్ళీ చెక్ చేస్తుంది. 900 ఇస్తుంది, కండిషన్ సాల్వ్ అవుతుంది. చాలా కాదు సార్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ 11 ఉంది కదా సార్, -11 కదా, సెకండ్ వాల్యూ కూడా -11 అయితే స్మాలెస్ట్ వాల్యూ అనుకో, సెకండ్ వాల్యూ కూడా -11. ఆగండి ఆగండి, -11. ఫస్ట్ వాల్యూ -900 అయితే అడగండి. స్మాల్ వన్ ఏది లాస్ట్ నుంచి అదే ఉందనుకోండి, సెకండ్ వాల్యూ కూడా -900 అంటే exactly. How is the code? ఇప్పుడు మీకు ఇవి ఉంటాయా? ఇప్పుడు you are getting more closer to the real world problems that will come. ఈ for loop ఏమన్నా, that is why I wanted to do for loop for today. Last one. సార్ టెంపరరీ వేరియబుల్ నేను తీసుకున్నాను, ఏ లెస్ దాన్ టెంపరరీ వేరియబుల్ అని పెట్టాను. పెట్టి కింద ఏం చేశానంటే మళ్ళీ సమ్మర్ ఒక టెంపరరీ వేరియబుల్ తీసుకొని అయ్యే దీనికి అసైన్ చేస్తాను. సమ్ ఎందుకు చేస్తారు మీరు? సమ్ పర్లేదు తీసుకున్నాను, ఒక వేరియబుల్ నేమ్ కింద సమ్ చేయలేదు, వేరియబుల్ నేమ్ తీసుకొని ఏ వాల్యూ దీనికి అసైన్ చేశాను. ఆ తర్వాత అసలు మీరు చెప్పాను కదా, ఒక టెంపరరీ వేరియబుల్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. అప్పుడు మళ్ళీ టెంపరరీ వేరియబుల్ ఈక్వల్స్ ఏ అని చెప్పి ఇక్కడ కూడా పెట్టేశారు. ఈజీ ఎట్లా అవుతారంటే మైండ్ లో ఆ సినారియోని రన్ చేసి చూడండి. అంటే నేను ఫస్ట్ వాల్యూ పికప్ చేస్తున్నాను, నేను ఏం చేయాలి, నా నెక్స్ట్ కంపారిజన్ ఏం చేయాలి, నా నెక్స్ట్ కంపారిజన్ ఏం చేయాలి, ఆ మీరు ఆ డ్రై రన్ చేసుకున్న వాల్యూ అప్పుడు మీరు కోడ్ రాస్తే, లేకపోతే ఓకే మీకు కోడ్ ఐడియా వచ్చింది, దాంతో డ్రై రన్ చేయండి, చూడండి ఎక్కడ మిస్ అవుతుందో. చేతన్ ఆల్మోస్ట్ దగ్గరకు వచ్చాడు కోడ్కి, కానీ ఇఫ్లో నువ్వు ఆ ఎండ్ రాసి వేరే ఎందుకు కంపేర్ చేస్తున్నావు? యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ సీ ద స్మాలెస్ట్ కదా. సో ఎండ్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు, ఆ ఎండ్ రాసి 15 చేసావు కదా, దానికన్నా తప్పైంది. ఆ జస్ట్ ఎండ్ రాయకపోతే లెస్ దెన్ 0 బదులు లెస్ దెన్ వార్ రాయాలి. రమ్మ కూడా వచ్చింది దగ్గరికి, చేస్తేనే కదా మళ్ళీ అది ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తేనే కదా దీనికి మళ్ళీ అర్థమవుతుంది ఇక్కడ వరకు వెళ్ళాలని నేను అనుకుంటాను. ఫర్ పెట్టిన వెంటనే అది నువ్వు ఏమీ చేయకపోయినా అది అన్ని ఎలిమెంట్స్ వరకు వెళ్తూనే వెళ్తుంది. అది సరే, ఇక్కడ వరకు తీసుకోవాలి, చేయాలి. అసైన్మెంట్ దగ్గర మీకు అర్థం కాదు, మీరు ప్రింట్ అనుకుంటున్నారు, అసైన్మెంట్ చేయాలి. అయితే సార్ ఇక్కడ ఇప్పుడు అవసరం లేదు. If temp is equal to text process, then we code correct అయిపోయింది. into lecture loop literally look at it. మనలో చెక్ చేయాలి.
ఏదో చెక్ చేయాలి. చెక్ చేసి రిజల్ట్ వచ్చినాక నీకు ప్రింట్ ఇవ్వాలని. నీకు లాంగ్ ఎప్పుడు ఇవ్వాలి? మోర్ దెన్ 1 యూజర్స్ ఉన్నారు. మోర్ దెన్ 1 యూజర్ మోర్ దెన్ 1 యూజర్. సో ఈవెన్ వచ్చిందా? ఈవెన్ ఇప్పుడు నేను ఈ రోల్ నంబర్ ఈవెన్ కాదా? ఆమె 2 చెప్పింది, నేను అప్పుడే అనౌన్స్ చేయాలి ఈవెన్ అని. లేకపోతే ఎక్కడో దాచుకొని పెట్టుకోవాలి, ఒక కొత్త లిస్ట్ పెట్టుకోవాలి. అప్పుడు ప్రింట్ కానీ ఆన్సర్ ఈవెన్ లిస్ట్ పెట్టుకుంటూ ఆ రోల్ నెంబర్ పెట్టాలి. మీరు రోల్ నెంబర్ 3 ఉందనుకో చెప్తారు చెప్పండి. నీ క్వశ్చన్ బట్టి ఉంటుంది, నీ క్వశ్చన్ బట్టి ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేనేం అడగండి, ఈవెన్ ఆర్డ్ ఉంటా కాగా ప్రింట్ అడగట్లేదు. క్రియేట్ ఏ న్యూ లిస్ట్ విత్ ఆల్ ద ఈవెన్ రోల్ నంబర్స్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ అని అడిగాను. అప్పుడు ఈవెన్ ప్రింట్ బదులు ఈవెన్ వస్తుంది. న్యూ లిస్ట్ ఆర్ ఈవెన్ లిస్ట్ ఈక్వల్ how many roll numbers or even list dot append how many roll numbers. తర్వాత నీ రోల్ నెంబర్ 3 అయిందనుకో ఎల్స్ యాడ్ చేయి. రోల్ నెంబర్ 4 అయిందనుకో ఈవెన్ లిస్ట్ డాట్ అపెండ్ ఈమెయిల్ రోల్ నెంబర్. మళ్ళీ ఆర్డర్ అయిందనుకో చేయాలి. సో బేస్డ్ ఆన్ సినారియో ఏం అడిగింది, సినారియో అడిగితే నీ ఆర్డర్ ప్రింట్ చేయాలి, సినారియో అడగకపోతే నువ్వు ప్రింట్ చేయాలి. అప్డేట్ చేయాలంటే ప్రింట్ చేయాలి. నాకు వేరే వేరియబుల్ కావాలంటే ఆ వేరియబుల్ చేస్తాను. స్మాలెస్ట్ ఈక్వల్ టు అదే కరెక్ట్. అంటే ఇప్పుడు వచ్చిన వాల్యూ మేము అచీవ్ చేసుకున్న వాల్యూ కన్నా చిన్నది. సో వేరే అజంప్షన్, మా అజంప్షన్ కంపేర్ చేసినప్పుడు వచ్చినప్పుడు మనం మరి దాన్ని ఏమంటే దాన్ని ప్రింట్ చేయాలి అలా అవసరం లేదు. చెప్పాలా ఇక్కడ అర్థమైంది. స్మాలెస్ట్ వాల్యూస్కి డైరెక్ట్ కంపేర్ చేశారు. తక్కువ నేను వస్తాను. లిస్ట్ ఆఫ్ 0 యూజ్ చేస్తే ఏంటంటే అట్లీస్ట్ 1 ఎలిమెంట్ ఉంటారు కదా లిస్ట్ లో, 0 ఎలిమెంట్ బాగా అనుకోండి, మీకు సేఫ్ కూడా ఉంటుంది. లెట్స్ చిన్న లిస్ట్ ఇచ్చారు, మీరు లిస్ట్ ఆఫ్ 2 వాడాలనుకోండి, ఎర్రర్ వస్తుంది కదా. ఓకే, okay, end of today's class.